میں آپ تمام احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ایک مختصر نوٹس پہ آپ نے مہربانی کی اور یہاں اکٹھے ہوئے۔ پچھلے کچھ دنوں سے آپ کے علم میں ہے کہ پنجاب کے طول و عرض میں 20 اضلاع کے اندر آلموسٹ 20 کانسٹیٹوئنسیز کے اندر بائی الیکشنز ہو رہے ہیں، اور ان بائی الیکشنز کے لیے گورنمنٹ نے اپنی حد الوسع کوشش کی کہ کسی جگہ پر کوئی بھی ایک ایسی فٹ پرنٹ جو کہ ڈسکا کی ایک بڑی اگلی میموری ہماری یاداشت میں ہے، جب تحریک انصاف کی حکومت تھی تو کوئی ایسی بات سامنے جس کی وجہ سے یہ لگے کہ حکومت اپنے طور پہ الیکشن کے اندر کسی قسم کی کوئی مداخلت کر رہی ہے یا سرکاری مشینری کا استعمال کر رہی ہے، تو ہر اس کام کو جو کہ الیکشن کمیشن کے متعین کردہ جو ضابطے ہیں ان کے مطابق ہونا چاہیے۔ اور بڑی کلیئرلی ہم نے جو ہمارے ٹکٹ ہولڈرز تھے ان کو کہا کہ آپ کنٹیسٹنگ کینڈیڈیٹس کے طور پہ پارٹی کے منشور پہ جائیں، جا کے اپنی کیمپین کریں، اپنے الیکشن کو کنٹیسٹ کریں۔ اب یہ بھی ایک سوال تھا کہ اس وقت ایک بڑی انفلیشن ہے، کوئی شک نہیں ہے، مہنگائی ہے، کوئی شک نہیں ہے، پیٹرول کی پرائسز بڑھی ہیں، اس میں پبلک کا ایک ریئیکشن بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی سامنے تھا۔ یہ ساری صورتحال کے ہوتے ہوئے ہم نے اپنی جو کنٹیسٹنگ کینڈیڈیٹس تھے ان کی ٹیمز تھیں جہاں پہ اپنی پوری پارٹی کی موبلائزیشن تھی، ان سے کہا کہ آپ اپنی حد الوسع اور بھرپور کوشش کریں، اپنا بھرپور انداز میں الیکشن لڑیں اور ایکسپلین کریں جا کے کہ پچھلے 3-3.5 سال میں جو تحریک انصاف کی حکومت تھی اس کی مس گورننس، اس کی اکنامک پالیسیز، معیشت کی تباہ حالی، غربت میں اضافہ، یہ تمام چیزیں اس کی پیش کردہ ہیں اور پیدا کردہ ہیں۔ اور اگر اس صورتحال میں یہ بائی الیکشنز آئے ہیں اور جب ہماری گورنمنٹ کو آئے ابھی 2 ماہ کی قلیل مدت ہے، اور اس قلیل مدت کے اندر ہمیں وہ سارے کریکٹیو میجرز کرنے پڑ رہے ہیں جس کی وجہ سے معیشت کا اتنا برا حال ہوا ہے، جس میں انہوں نے اکانومی کو بالکل زمین بوس کر دیا تھا، جو ان کی غلط معاشی پالیسیوں کا نتیجہ تھا۔ اس کیمپین کے دوران جب کیمپین جو آگے بڑھتی گئی، ایک تاثر ابھرنے لگا کیمپین میں کہ عوام پاکستان جو اس چیز سے بخوبی آگاہ ہیں کہ 4 سال میں تحریک انصاف کی جو حکومت تھی اس نے بالکل ایک تباہ حال پاکستان سامنے کھڑا کیا۔ اس نے بے روزگاری میں شدت سے اضافہ کیا، کوئی ڈیولپمنٹ کے پروگرامز پورے صوبے میں کہیں نہیں تھے، کسی جگہ پر کسی شعبے میں کوئی بہتری نہیں تھی، کسی جگہ پر غربت میں کہیں کوئی کمی نہیں تھی، ایک مکمل تباہ حالی کا منظر تھا۔ تو ہمیں یہ فیڈ بیک آنا شروع ہوا کانسٹیٹوئنسی سے کہ لوگ اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ کون ان حالات کا ذمہ دار ہے، اور ساتھ یہ بھی ایک تاثر آ رہا ہے کہ جب یہ کیمپین نے جا کر پبلک سے اپروچ کیا تو بڑا کلیئرلی یہ سینٹیمنٹ سامنے آنے لگا کہ لوگوں کا حافظہ اتنا کمزور نہیں ہے، اور اس ملک کا ووٹر بڑا سمجھدار اور باشعور ہے، وہ اپنے فیصلے کرتے ہوئے اپنی آرگومنٹ کے اندر جب اس کے ساتھ انٹریکشن ہوتی ہے تو بڑا کلیئرلی، بڑا کینڈیڈلی کھل کے اپنی رائے کا اظہار بھی کرتا ہے، اور بڑی پبلک سکروٹنی بھی ہوتی ہے جب آپ جاتے ہیں۔ تو یہ ممکن نہیں ہے، جب ہمیں فیڈ بیک یہ آیا کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ کی 2 ماہ کی حکومت کے نتیجے میں جو آپ نے فیصلے کیے سب کو پتہ ہے، کوئی بھولی بات نہیں ہے کہ IMF کے ساتھ ایگریمنٹ کس نے کیا تھا اور کس صورت میں پیٹرول کی سبسڈیز کیسے دی گئیں، صرف ایک پاپولر سپورٹ بیس کریٹ کرنے کے لیے اتنے فیصلے جو کہ معیشت کو بالکل برباد کر دیں گے، اس طرح کی سبسڈیز دی گئیں جو کہ بالکل دینا جن کا اختیار بھی ان کے پاس نہیں تھا، اور یہ پیسے کہیں سے لے رہے تھے اور یہ سبسڈیز دے رہے تھے۔ یہ ساری صورتحال سب کے سامنے تھی، کوئی ڈکی چھپی بات نہیں تھی۔ جب تحریک انصاف کو اس بات کا واپسی فیڈ بیک آیا کہ ان کی حلقوں میں ان کے لوگوں کو پذیرائی نہیں مل رہی، تو تحریک انصاف نے ایک نئی پالیسی ڈیزائن کی، اور وہ پالیسی کہیں آئسولیشن میں ڈیزائن نہیں ہوئی۔ اس پالیسی کے مورخ پھر عمران خان خود تھے، اور انہوں نے یہ کہا کہ وہ جو ایک اٹیک آپ نے لانچ کیا ہوا ہے اداروں پہ، پہلی اس کی جو شکل تھی وہ یہ شکل تھی کہ پہلے کہیں کہ گورنمنٹ کو ڈس لاج کرنے میں ادارے،
اور ایک ملیشیس کیمپین انہوں نے سٹارٹ کی اداروں کے خلاف، ادارے کے سربراہ کے خلاف، اور وہ بے شک چاہے وہ فوج کے سربراہ تھے یا وہ بے شک جوڈیشری کے سربراہ تھے. آپ سب کے حافظے میں ہوگا جب وہ سارا سلسلہ چل رہا تھا اور اس سلسلے میں جب یہ کورٹ سے فیصلے آتے تھے تو ان کے توپوں کا رخ جو ہے وہ عدالتوں کی طرف ہو جاتا تھا، اور یہ الزامات لگانے لگ پڑتے تھے کہ یہ عدالتیں جو ہیں یہ ملی ہوئی ہیں. پھر کہ بیرونی سازش ہے، تو کیا وہ بیرونی سازش کا الزام جس عدالت سے فیصلہ آیا اس عدالت کے خلاف بھی لگاتے تھے کہ کیا وہ عدالت بھی بیرونی سازش کا حصہ تھا؟ پھر غداری کے فتوے بانٹنے شروع کیے، اور پھر جا کے پبلکلی جلسوں کے اندر، تقاریر کے اندر یہ کہنا شروع کیا کہ یہ امریکہ کی سازش ہے اور اس سازش نے میری حکومت گرائی ہے، اور اس کا باعث یہ ہے کہ میں روس گیا تھا. آپ کے روس جانے سے امریکہ کا آپ کی حکومت گرانے تک کا جو آپ کا بیانیہ تھا، جو سفر کرتا ہوا اداروں کے سربراہوں کو ملائن کرنے لگا، آپ نے اپنی پوری سوشل میڈیا ٹیم کو ایکٹیویٹ کیا. ان کے جو فالس جھوٹے اکاؤنٹس تھے، ان اکاؤنٹس کو بنیاد بنا کے آپ نے ایک ایک اکاؤنٹ سے سینکڑوں کی تعداد میں وہ جھوٹی پروپیگنڈا کیمپین سٹارٹ کی، اور اس کے ساتھ آپ نے پہلے ایک راؤنڈ آپ نے وہ کھولا. اس ایک راؤنڈ کے بعد دوسرا راؤنڈ جب آپ نے سٹارٹ کیا، اس راؤنڈ میں آپ نے ایک الیکشن کی اس پوزیشن پہ آئے کہ یہ الیکشن بالکل غلط ہو رہے ہیں. کیسے غلط ہو رہے ہیں؟ کہ جی الیکشن کمیشن بکا ہوا ہے. الیکشن کمیشن جو ہے وہ پارٹیشن ہے. اگر الیکشن کمیشن آپ کی بات مانے، عدالتیں صرف وہ فیصلے دیں جو فیصلے آپ کے حق میں جاتے ہیں، اور فوج کا کردار صرف یہ ہو کہ وہ عمران خان کی حکومت کو قائم کروائے، عمران خان کی حکومت کو قائم کرانے کے بعد وہ عمران خان کی حکومت کو چلائے، تحریک انصاف کو وہ کسی بھی صورت متحد رکھے اور تحریک انصاف کو ٹوٹنے نہ دے، یہ فوج کے ادارے کا کردار ہونا چاہیے. اگر کوئی چیلنج ان کے خلاف کسی کورٹ میں چلا جائے تو وہ ججز جو ہیں وہ پابند ہوں اس فرمان کے جو عمران جاری کریں، اور اسی فرمان کے تابع وہ احکامات جو ہیں وہ جاری عمران خان کریں، اور عدالتیں منوان ان کے اوپر ان کو لکھ دیں. یہ آپ کی صورت ہے کہ اداروں کا کردار یہ ہونا چاہیے. الیکشن کمیشن اگر کوئی انڈیپینڈنٹ فیصلہ لے، آپ کی ڈسکا کے اندر کی گئی دھاندلی جس میں آپ نے سرکاری مشینری کا بے دریغ استعمال، چیف منسٹر کے آفس میں بیٹھے آپ کے تمام وہ نمائندے جو پوری اسٹیٹ مشینری کو جھونک دیں ایک الیکشن کو جیتنے کے لیے، اور سخت ترین زیادتی اور دھاندلی کرنے کے باوجود آپ نے وہ الیکشن کمیشن کی رپورٹ پڑھی، سپریم کورٹ کا وہ فیصلہ پڑھا، ہم سب کے حافظے میں وہ رپورٹ بھی ہے اور وہ فیصلہ بھی ہے. ان حالات میں اگر یہ ادارے آپ کے لیے فیوریبل آرڈرز کرتے رہیں، may it be سپریم کورٹ، may it be الیکشن کمیشن، may it be پاکستان آرمی، اگر وہ لوگ کوئی آپ کے سامنے آ کے کوئی اس طرح سے بالکل بیٹھ جائیں اور سر نگور رہیں اور آپ کے احکامات کو مانتے رہیں تو تب تک تو ٹھیک ہے. اگر نہ ہو تو پھر آپ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ اب میں نے ان کی ایسی کی تیسی کرنی ہے، اور وہ کرنے کے لیے پھر آپ کو پرواہ نہیں ہے. آپ کی انا سب سے بڑی ہے، آپ کسی چیز میں کوئی چیز آپ کو پھر روک نہیں سکتی. آپ ریاست کا وجود خطرے میں ڈالتے ہیں، آپ ریاست کے اداروں کے اوپر ہرزہ سرائی کرتے ہیں، آپ پاکستان کی سالمیت کو خطرے میں ڈالنے سے بھی گریز نہیں کرتے، آپ پاکستان کے سفارتی تعلقات کو بھی داؤ پہ لگانے سے گریز نہیں کرتے. یہ صرف آپ خود نہیں کرتے، آپ کے پاس ایک ٹرینڈ بریگیڈ ہے، اور وہ ٹرینڈ بریگیڈ ایک آلٹرنیٹ ٹروتھ کی تھیوری ہوتی ہے. اس آلٹرنیٹ ٹروتھ کی تھیوری پر آپ قائم ہیں، اور آپ نے پھر پیڈ لوگ رکھے ہوئے ہیں. آپ نے کچھ ایسے لوگ رکھے ہوئے ہیں جو کسی وقت سابقہ اپنے کیریئر کے ٹائم پہ کسی ادارے سے منسلک رہے ہیں، آپ ان کو تنخواہ دیتے ہیں. سب کے علم میں ہے کہ وہ کون لوگ ہیں، کتنے لوگ ہیں، اور ان کو کتنی تنخواہ جاتی ہے. ان کو آپ تھنک ٹینکس کے طور پر بٹھاتے ہیں، اور وہ تھنک ٹینکس جو ہیں بیٹھ کے یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ آج ٹارگٹ کر لیں. آج آپ نے ٹارگٹ کرنا ہے کہ فلاں شخص، فلاں جج، فلاں جنرل، فلاں چیف، اس کے اوپر آپ نے ایک اٹیک لانچ کرنا ہے، اور اس کے ساتھ آپ نے بالکل یہ ان کو ٹارنش کر کے رکھ دینا ہے، پرواہ نہیں کرنی. اس میں چاہے آپ ان کے فیملی ممبرز کے اوپر حملہ کرتے ہیں، ایک ہریسمنٹ کریٹ کرتے ہیں. آپ نے ایک وتیرہ بنا لیا ہے، اور وہ وتیرہ آپ کا کیا ہے؟ آپ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آپ تحریک انصاف کو زندہ رکھیں گے
अपॉन द बेसिस झूठ की बुनियाद पर आप जिंदा करेंगे? आपका किरदार है क्या? पहले मैं आपके सियासी किरदार पे आपसे बात करना चाहता हूं कि इमरान खान की इंसेप्शन से, जब से ये इसका वजूद सामने आया इमरान खान का, इनकी पब्लिक प्लेजेस देखें क्या है। इनकी पब्लिक प्लेजेस में जब इनकी कैंपेन स्टार्ट हुई 2014 के धरने से पहले तो इनसिग्निफिकेंट है, उसका जिक्र करने की जरूरत नहीं है। 2014 में इमरान खान जब ये लश्कर कशी करके इस्लामाबाद गए, उस वक्त से लेके आज तक आप देखें उनकी सिविल डिसोबीडियंस की कॉल किसी को भूली नहीं। आप देखें कि चीन के सदर के दौरे को तब भी सफारती ताल्लुकात का सवाल था, सैबोटेज करना किसी को भूला नहीं। तब आप देखें कि उनकी वो जो 4 हलकों के अंदर धांधली की वो जो पूरी कैंपेन थी, उस कैंपेन के नतीजे में उनका वो जो पूरा सिलसिला था, फिर एक जुडिशल कमीशन कायम हुआ और उस जुडिशल कमीशन के फैसले के साथ उन्होंने क्या किया। ये इनकी एक पोजीशन थी जिसमें ये कहते थे कि मेरे ये 4 हलके खोल दिए जाएं। मैं उस वक्त स्ट्रांगली, तब भी मैंने 5-10 दफा डिफरेंट ओकेजन्स पर, डिफरेंट कोर्ट्स में, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे इस बात का इजहार किया कि एक अगर ट्राइब्यूनल कॉन्स्टिट्यूटेड है, उस ट्राइब्यूनल में एक ड्यू प्रोसेस है, उस ड्यू प्रोसेस के अंदर एक एविडेंस का सिलसिला कार है, उस एविडेंस में अगर किसी के खिलाफ साबित होता है तो फिर जाके ये फैसला हो सकता है। लेकिन इमरान की जिद के सामने सिस्टम हारा। जब ये उसको एक फतह हासिल हुई कि जब उसने अपनी जिद के सामने उस सिस्टम को हराया जिसमें उसने ट्राइब्यूनल्स को रिडंडेंट, बिल्कुल बेकार साबित कर दिया, तो उस वक्त से इस आदमी को शय मिल गई। वो फैसला भी तस्लीम नहीं किया, उस शय पे कायम होकर उसके बाद इसने हर जगह पर आंखें दिखानी शुरू कर दी। ऐसे आंखें दिखानी शुरू की कि ये अगर मेरी हुकूमत जा रही है तो मैं उन लोगों को मिलाइन करूं जो कि अब अपना आईनी किरदार अदा कर रहे हैं। यानी पहले ये कहा कि ये जो न्यूट्रल्स वाली बहस अभी रिसेंट पास की है, ये किसी को भूली तो नहीं। एक जलसे में खड़े होकर कहा कि न्यूट्रल होना गुनाह है, दूसरे जलसे में जाकर कहा कि इंसान तो न्यूट्रल नहीं हो सकता, तीसरे जलसे में जाकर कहा कि बुराई के खिलाफ न्यूट्रल रहना खुद एक बुराई है। यानी एक न्यूट्रलिटी अगर पाकिस्तान के आर्म्ड फोर्सेस हैं तो उनके जिम्मे ये है कि वो न्यूट्रल रहें, पॉलिटिकल साइड्स ना लें, ये उनके जिम्मे है। तो आपने पब्लिकली उनको इंसाइट किया, पब्लिकली उनसे बार बार आपने ये डिमांड की कि अपना रोल प्ले करें। और ये जो एक आईनी जिम्मेदारी, एक आईनी हक है, एक आईनी तरीकाकार है कि पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में एक नो कॉन्फिडेंस का राइट दिया गया है। अगर उस नो कॉन्फिडेंस के राइट के लिए तमाम वो पॉलिटिकल पार्टीज जिनकी पार्लियामेंट के अंदर अक्सरियत बन सकती है उनके इकट्ठा होने से, और अगर वो इकट्ठी होगी जिसमें आपके अलायंस शामिल थे जिन्होंने जब आपको छोड़ा तो अक्सरियत दूसरी तरफ आ गई। इस आईनी पोजीशन को तोड़ने के लिए उन्होंने एक अछूता आइडिया निकाला। उन्होंने कहा कि एक जो अमेरिकन इंटरेक्शन पर बेस्ड एक वो लेटर को बुनियाद बनाया, उसको एक बैरूनी साजिश का नाम दिया, उसके ऊपर इल्जामात की एक कहानी घड़ी जिसमें ना उन्होंने फिर फौज को माफ किया, जिसमें ना उन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज के सरबराहान को माफ किया, ना उसके अंदर पार्लियामेंट में बैठे उन 176 अरकान को माफ किया। उनके पास कासिम सूरी जैसे वो क्लियर हेडेड लोग बैठे थे जिन्होंने इस बात को कभी सोचने का तस्वर ही नहीं किया कि अगर अल्लाह ताला ने छोटे सर पे बड़ी दस्तार रख दी है तो उसको पहनने के बाद उस मनसब के कुछ तकाजे थे। उन्होंने इमरान खान की उस लाइन को इस अंदाज में, इतने भोंडे अंदाज में टो किया, अगर सुप्रीम कोर्ट फैसला दे दे तो वो भी गद्दार, अगर फौज न्यूट्रल न रहे तो वो भी गद्दार। आपके वो पेड लोग जो कि साबका कभी एक्स सर्विसमैन के नाम से या कभी किसी और के नाम से, हमारे पास लिस्ट है उन लोगों की, वो आपके लिए क्या क्या काम करते हैं, कौन कौन सा .com का प्लेटफॉर्म चलाते हैं, डिजिटल मीडिया नेटवर्क चलाते हैं, कितनी फंडिंग उनके पास जाती है, कौन कौन उनको वो पैसे देता है, किस किस मुल्क से वो पैसे आते हैं, किस किस के साथ वो लिंक्ड है। और वो अगर एक सर्विसमैन एक तमाशा क्रिएट करके एक ऐसी सूरत हाल पैदा कर दे, सियासत में गंदगी फैलाने की भी कोई हद होती है। इस हद तक गलाजत के पूरा माहौल तफनज़दा कर दे आप और आपकी टीम। आपको कभी इस बात पे एहसास नहीं हुआ कि आपके इस पॉलिटिकल एक्ट के नतीजे में आप कितनी बड़ी पोलराइजेशन क्रिएट कर रहे हैं। एक शख्स पूरे मुल्क के निजाम के साथ
बार बार खेलना शुरू हो गया। एक बार 2014 में जुडिशियल सिस्टम के खिलाफ खेला, एक बार 2014 में उस बने कॉन्स्टिट्यूटेड बेंच के ऊपर दोबारा मोतरज हुआ, फैसले को तस्लीम नहीं किया, वापस ग्राउंड के अंदर गया, एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर फिर शिकस्त हुई, फिर तस्लीम नहीं की, और वही सूरत हाल आज फिर है। आज जब मैदान में उतरा है तो पता क्या चला, सामने यह पोजीशन आई कि ग्राउंड में कोई सपोर्ट नहीं है। 4 साल की मिस गवर्नेंस ने, 4 साल की नाकाम वाशी पॉलिसियों ने, 4 साल के उस सैर सपाटे और बिल्कुल एक केयरलेसनेस और मुंतकिम मजाज हुक्मरान की पॉलिसियों के नतीजे में पाकिस्तान में होती तबाही के बाद जब वो वापस अवाम नास के पास वोट लेने के लिए गए तो अपनी हैसियत पता चल रही है। तो फिर एक नया एक पंतीरा बदला। कल मैंने सुना है, आज सुबह इनके एक पिंडी से जो इनके साथी हैं, इनकी पार्टी के तो नहीं है, बट वो कहते हैं कि मेरा इमरान खान से बड़ा ताल्लुक है और कुछ अरसा उनके स्पोक्स पर्सन बन के भी बात करते रहे हैं। और कल जो उनकी पंजाब की सदर है, मैंने उनको भी सुने। जब इनको वाज़े तौर पे अपनी शिकस्त नजर आ गई, बिल्कुल क्लियरली इनको पता चल गया कि हम इलेक्शंस में 20 हलकों के अंदर इंतखाबात हो रहे हैं। मैं आज आपके सामने बिल्कुल कैंडिडली, बड़ा फेयरली इन 20 हलकों के अंदर से हमें जो रिपोर्ट आ रही है, बारिंग 1 और 2 जहां पे हमें थोड़ा सा टफ कुछ आगे से कंटेस्ट है, बेस्ड अपॉन उनके अपने मकामी हालात, वहां की डेमोग्राफिक रीजनिंग्स की बेसिस पे, जो वहां की कॉन्स्टिट्यूंसी के बिल्कुल फैक्ट्स हैं उनके मुताबिक, बाकी जगह पे ये व्हाइट वॉश हो रहे हैं। तो फिर उन्होंने एक नया पंतेरा बदला है कि अब ऐसा करें कि पीटीआई वर्सेस एनी इंस्टीट्यूशन। अरे भाई, अगर आपके पास कोई ऐसी बात है तो उसका सबूत दें, किसी अदालत में जाएं। आपके पास कोई सबूत है तो वो पब्लिक करें, वो पब्लिक डोमेन में लेकर आए। आपके पास कहीं पर यह सबूत है कि किसी अदारे का कोई अफसर हमारी इंतखाबी मदद कर रहा है तो प्लीज मेक इट पब्लिक, कोई एविडेंस दे के बात करें। यह तो बहुत बड़ी ज्यादती है कि यानी आपको इजाजत दे दी जाए कि आप किसी के ऊपर भी द्रोह कोई करते जाएं, आप झूठ बोलते रहें और आपको आकर फिर इस बात के ऊपर कोई कॉन्सिक्वेंस ना फेस करना पड़े। आपको याद होगा, चंद दिन कबल मैंने आपसे बात की थी और उस वक्त मैंने फवाद चौधरी के एक निजी टीवी चैनल पर किसी एंकर के साथ एक इंटरव्यू की आपसे मैंने बात की थी, जिसमें मैंने कहा था कि फवाद उसमें यह कह रहे हैं कि मैं तो यह कहता हूं कि फौज का सियासी किरदार है, उनको अदा करना चाहिए। मैं तो यह कहता हूं कि अदलिया का सियासी किरदार है, उनको अदा करना चाहिए। तो ये आपस में देखें इनकी सिंक्रोनाइजेशन क्या है। यानी उनकी पार्टी का लीडर पहले न्यूट्रल होने पे एतराज उठाता है और इंसाइट करता है, दावत देता है कि आप न्यूट्रल ना रहें, और दूसरों को तशबीह देता है कि ये बदी हैं, और बदी के साथ तशबीह देने के बाद दोबारा उनको इंसाइट करता है, एक दफा नहीं कि किसी मिस्टेक से हो गया हो या स्लिप ऑफ टंग हो गई हो या इनफ्लो कोई बात कह गए हो या एक तकरीर के जोश में कोई बात कर गए, ऑन डिजाइन, सोच समझ के, नाप तोल के एक पोजीशन और एक बयानिया तरतीब देके कि इस न्यूट्रलिटी का फौज के अदारे को कोई फायदा नहीं है। फौज अगर इमरान के साथ होगी तो मुहिब्बे वतन होगी, और अगर फौज इमरान के साथ नहीं होगी, उसकी हुकूमत नहीं बनवाएगी, ऑपोजिशन को इनके साथ इमरान के हाथों इस्तेमाल होकर उनके खिलाफ कोई काम नहीं करेगी, तो फौज गद्दार है। यह उसका बयानिया था। पहला बयानिया साजिश वाले खत का बयानिया, गद्दारी का फतवा पूरी पार्लियामेंट पर। दूसरा बयानिया इमरान का साथ ना देने पर, फिर गद्दारी का बयानिया और वो पूरे का पूरी फौज के ऊपर। तीसरा बयानिया जजेस के खिलाफ, कोई मेरे खिलाफ नहीं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ। आई कैन टेल देम इफ आई एम कॉल्ड, मुझे बुलाकर अगर कोई अदालत पूछेगी तो मैं साबित करूंगा कि गद्दार किसको इमरान कह रहा है। इमरान हर उस शख्स को गद्दार कह रहे हैं जिसका किसी किस्म का कोई रोल है इतना सा भी, उस पूरी नो कॉन्फिडेंस जो कि लीगल, पॉलिटिकल, कॉन्स्टिट्यूशनल आइन के अंदर लिखी हुई, आर्टिकल्स के अंदर वाजे मोटे मोटे अल्फाज के अंदर लिखी हुई कि अगर किसी हुकूमत के ऊपर किसी का एतमाद नहीं है तो उसके खिलाफ वो नो कॉन्फिडेंस ला सकता है। तो यानी हर वो शख्स जो उस नो कॉन्फिडेंस का हिस्सा रहा या किसी ने जो कोर्ट के अंदर भी बैठकर फैसला दिया तो वो भी गद्दार। तो आज अगर आप ये समझते हैं कि आपकी पार्टी का मुकाबला किसी अदारे के खिलाफ हो रहा है और आपकी
पार्टी की प्रेसिडेंट ये बात कह रही हैं, तो मैं फिर ये जो एक पहले फवाद के खिलाफ, आई नो कि प्रोसेस इज स्लो, मुझे पता है, आई नो कि पाकिस्तान के जुडिशियल प्रोसेस में डेफामेशन के केसेस की क्या वैल्यू है, बट आई वांट टू, मैं एक पहला कदम उठाना चाहता हूं, और मैं ये कदम इसलिए उठाना चाहता हूं कि ये बात एक फॉर वंस एंड ऑल, चाहे ये लंबी चले थोड़ी चले जितनी भी चले, फॉर वंस एंड ऑल सेटल होनी चाहिए कि इल्जामात की भी कोई हद होती है, बेबुनियाद इल्जामात की, झूठ बोलने की, द्रोह कोई करने की, कि जो आपके दिल में आया उठ के आपने बोल दिया, किसी के खिलाफ भी बोल दिया, ना आपकी आपके इस जो आपने ये एक पोजीशन ली हुई है उससे सियासतदान महफूज हैं, ना उससे फौजी जर्नैल महफूज हैं, ना उसे जज महफूज है, ना पाकिस्तान का मुआशरा महफूज है, ना पाकिस्तान की सियासत महफूज है, तो फिर यह शख्स और उसकी पार्टी फॉर दीज लाइज विच दे, जो तवातर के साथ सुबह शाम ये झूठ बोलते हैं, ये एक्सपोज होने चाहिए। और ये इस हद तक झूठ बोलते हैं कि इनका एक नजरिया है, एक आपके हाफजे में होगा या पढ़ा होगा या सुना होगा या आपने कोई किसी फिल्म में देखा होगा, जर्मनी के टाइम के जो हिटलर का टाइम था उसमें गोएबल्स थ्योरी होती थी कि इतना झूठ बोलो कि उस पर सच का गुमान होने लगे, लेकिन ये शायद भूल गए कि झूठ के पांव नहीं होते, ये शायद भूल गए कि उस फाशिस्ट रिजीम का इख्तिताम क्या हुआ था, उसका खात्मा कैसा था, ये शायद भूल गए कि एक प्रोपगेशनिस्ट कैंपेन वक्ती फवाइद हासिल करने के लिए किस हद तक पूरे मुआशरे को और निजाम का नुकसान करती है। तो इमरान खान और उनकी पार्टी इस झूठ पे और गोएबल्स के निजाम पर जिंदा रह के, अदारों को मिलाइन करके, पॉलिटिकल पार्टीज को मिलाइन करके, झूठ बोल के, मैं आज आपसे बड़ी कैंडिडली बात करना चाहता हूं। मैं खफा जरूर हूं, मैं नाराज भी हूं। मैं किस बात पे खफा हूं कि एक बात का मुझे फॉर रियलिटी पता है, ऐसे पता है कि जैसे सूरज की रोशनी होती है और रात को अंधेरा होता है, कि हमने इंश्योर किया है, हम इसको एक लिटमस टेस्ट के तौर पे ले रहे हैं कि ये इलेक्शंस बिल्कुल विदाउट इंटरफेरेंस, बगैर किसी किस्म की आप लाहौर में कवर करते हैं सारा दिन, मुझे कोई एक फुटप्रिंट दे दें कि मैंने अपनी गवर्नमेंट का कोई फुटप्रिंट वहां पे छोड़ा, चाहे जाए कि किसी अदारे की कोई बात करनी। हम चाहते हैं कि एक जेन्युइन पब्लिक सेंटिमेंट, एक तरफ इस शख्स के 4 साल हैं और उसके अंदर की गई तबाही है, एक तरफ ये 3 माह है जिसमें क्राइसिस दर क्राइसिस क्रिएटेड बाय देम, हमारा उसके अंदर कोई इतना जुर्म नहीं है। इनके गवर्नर जो थे वो कितने को आईनी इकदाम करते रहे, इनके सदर जो सदर हाउस में बैठे हैं वो कितने को आईनी इकदाम करते रहे, इनके स्पीकर परवेज इलाही किस आइन की पासदारी कर रहे हैं, ये सब आपके सामने है। बार बार एट द कॉस्ट ऑफ रेपिटेशन में आपका वक्त जाया नहीं करूंगा, लेकिन एक बात तय थी कि हम चाहते थे कि इन इलेक्शंस में एक जेन्युइन पब्लिक सेंटिमेंट, ये बाई इलेक्शंस नहीं है, ये स्नैप इलेक्शंस हैं, और हम भी ये समझते हैं, और हमें पाकिस्तान के अवाम के शऊर पर मुकम्मल एतमाद है, हमें पाकिस्तान के अवाम के शऊर की सलाहियत का अंदाजा है, हमें पाकिस्तान के अवाम के शऊर की इस समत का भी अंदाजा है कि जब वो फैसला करती है इज्तिमाई शऊर के साथ, तो जिसकी मिस गवर्नेंस और नॉन डिलीवरेंस हो वही उसका पहला विक्टिम होता है। इन सारी बातों को सामने रखते हुए हम इस बात पे कन्विंस्ड थे विद इन द पार्टी एज द गवर्नमेंट कि हमें इन स्नैप बाई इलेक्शंस, कम बाई इलेक्शंस में एक जेन्युइन पब्लिक सेंटिमेंट को सामने आना चाहिए। और ये एक जो रिवाज और जो खासा तहरीके इंसाफ का था, अदा कि कभी मिसयूज करना अथॉरिटी को आर्बिट्रेरी तरीके से अपने मकासद हासिल करने के लिए, ये वो कौन भूला है वो सारी एपिसोड जो 2018 से लेकर आज तक बनती रही है। मेरी आपसे ये गुजारिश है कि क्यों डाले अवाम तहरीके इंसाफ को वोट? आप मुझे बताएं एनी वन गुड रीजन। क्या तहरीके इंसाफ ने जो इमरान ने वादे किए थे कि गुर्बत मुकाओ प्रोग्राम होगा, कहां हुआ? इमरान ने जो वादे किए थे कि मैं लोगों को घर बनाकर दूंगा, कहां हुआ? इमरान ने जो वादे किए थे कि मैं रोजगार दूंगा, वो क्या 4 साल में हो गए? क्या इमरान ने जो वादे किए थे कि एक नए पाकिस्तान की शक्ल सामने आएगी जहां पर रूल ऑफ लॉ होगा, तो वो कैसा रूल ऑफ लॉ था कि कोई उसको एक शख्स भी, आप मुझे बताएं कि कोई एक शख्स भी इस बात को मानने से इनकारी हो सकता है
کہ پاکستان کی تاریخ کی بدترین پولیٹیکل وکٹمائزیشن ان 3 سالوں میں ہے. پاکستان کی تاریخ کی اس سے زیادہ لوب سائڈڈ گورنمنٹ جس نے حکومت کے طور پہ لوگوں کا برا کیا ہو, آج تک اس سے زیادہ کوئی تاریخ میں اس کی کوئی مثال ملتی ہے؟ تو کیوں لوگ اس کو ووٹ دیں گے, کیوں لوگ اس کے ساتھ ہوں گے؟ سب سے پہلے ان کے اوپر جو ڈسٹرسٹ کیا وہ ان کی اپنی پارلیمنٹری پارٹی نے کیا, وہ ایک دفعہ نہیں کیا. اس سے پچھلے بجٹ پہ آج وہ لوگ ابھی کسی وجہ سے چودھری پرویز الہی کے ساتھ کھڑے ہیں. میرے پاس آئے غضنفر چینا, میں پبلکلی آپ سے کہہ رہا ہوں, جو بجٹ فلیٹیز ہوٹل میں پاس ہوا تو انہوں نے مجھے آ کر یہ کہا کہ وفاق میں تو آپ کے علم میں ہے کہ ہمارے اتنے ممبرز جو ہیں وہ ان کے خلاف جا رہے ہیں, یہاں پر بھی 20-22 اراکین ہیں جو عمران خان کی قیادت پر اعتماد نہیں کرتے. میں نے کہا بہت بڑی بات آپ کہہ رہے ہیں, اور اگر یہ آپ کو اس بجٹ میں ان کے خلاف ووٹ کرنا پڑا تو آپ تو ڈی سیٹ ہو جائیں گے. یہ منی بل ہے, اور منی بل پہ ووٹ اگر کوئی بندہ پارٹی ڈائریکشن کے بغیر کرتا ہے تو ڈی سیٹ ہو جاتا ہے. انہوں نے کہا آئی ڈونٹ کیئر, جس طرح کی گورننس یہ کر رہے ہیں, جس طرح سے یہ صوبہ چلا رہے ہیں, جس طرح سے یہ ملک چلا رہے ہیں, ان کا ساتھ دینا تو ایک گناہ کرنے کے مترادف. یہ میری ان سے بات چیت ہوئی, تب ہم ایز اے پارٹی اس چیز کا فیصلہ نہیں کر پائے تھے کہ ان کے خلاف ہم عدم اعتماد آج لے کر آئیں یا کل لے کر آئیں. آپ کے سامنے وہ بحث تھی جب ہم چاہ رہے تھے کہ ہم اسمبلی سے ریزائن کر دیں, پورا سسٹم ریپ اپ ہو جائے, وہ پی ڈی ایم کی ساری کیمپین. یہ میں ان دنوں کی آپ سے بات کر رہا ہوں. اب جب آپ نے فیصلہ کر لیا تو اس کو بیرونی سازش یاد آ گئی. ایک عجیب انسان ہے جو اپنے اس پورے معاملے کو وہ اب جیسے دل کرتا ہے ویسے چلاتے رہتے. میں نے آپ کے سامنے 2 باتیں اور ضروری رکھنی ہیں. نمبر 1 یہ کہ اگر یہ جو انہوں نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ اداروں کو بدنام کرنا ہے, اور میں اسپیسیفکلی اس معاملے میں وداؤٹ منسنگ مائی ورڈز کسی قسم کا تکلف رکھے بغیر, اور یہ ملائن انہوں نے کرنا ہے ججز کو, اور یہ ملائن انہوں نے کرنا ہے جوڈیشری کو. یہ 2 ان کے ایجنڈا ہے. ہمارے پاس بالکل کریڈیبل انفارمیشن ہے تھرو دیئر پولیٹیکل سورسز جو انہی کے ساتھ تھے, جس میں ان کی پوری کیمپین انہوں نے جو سوشل میڈیا کے ذریعے کتنے کروڑ روپے انہوں نے رکھے ہیں, جس کو انہوں نے سیگریگیٹ کیا ہے کہ یہ پورشن اس کے لیے, یہ پورشن اس کے لیے. انہوں نے ٹیمز منتخب کی ہوئی ہیں کہ کس کے ذمہ کیا کام ہے, اور یہ ایک سوشل میڈیا کی ایک انٹرنیٹ پارٹی ہے. ان کی ٹوٹل جو ویزیبلٹی ہے وہ سوشل میڈیا کی یہ, اور ایک انٹرنیٹ پارٹی کے طور پہ یہ ہے جو وہیں پر کچھ جنریٹ کرتے ہیں, وہیں پر ایک کیمپین لانچ کرتے ہیں. تو اس کی آج ایک خاص وہ حیثیت ہے کہ جب کسی کو انڈیویجولی آپ اٹیک کرتے ہیں تو وہ پھر باؤنڈ ہوتا ہے آ کے کچھ چیزوں پہ وضاحت دینے کا. اب فوج کے لوگ جو ہیں وہ تو آ کے خود جواب نہیں دے سکتے, ججز بھی آ کے خود جواب نہیں دے سکتے, وہ کنٹیمپٹ پٹیشنز میں بلا سکتے ہیں, لیکن کیونکہ یہ ایک اس وقت صورتحال ہے اور حکومت کے طور پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو یہ لائسنس عمران خان اور اس کی پارٹی کو بے بنیاد کیمپین کا نہیں دیا جا سکتا. تو اگر یہ اس طرح کے ایکٹ کریں گے تو اس کے لیگل کانسیکوینسز ہوں گے. دوسری میں امپورٹنٹ بات آپ سے, اور 2 انسیڈنٹس میں آپ سے کہہ رہا ہوں, اور یہ جب ہم اس کو کورٹ آف لا میں لے کر جائیں گے, ان دونوں اشخاص کو, ایک فواد چودھری صاحب کو اور ایک یاسمین راشد صاحبہ کو, تو آپ کے سامنے تب ان کی ڈیٹیل بھی رکھیں گے کہ یہ ہمارا دعویٰ ہے ان کے خلاف, یہ اپنے جو ایویڈنسز ہیں وہ لے کر آئیں, اور اس میں عمران خان اور ان کی پارٹی کے اور بھی بے شمار لوگ شامل ہیں. اس وقت ہمارا یہ خیال ہے کہ یہ بالکل بکھلا چکے ہیں. یہ ان کی اس وقت انتخابات میں ان کو اپنی واضح شکست نظر آ رہی ہے, اور یہ اس شکست سے بچنے کے لیے اس کو ورسز انسٹیٹیوشن کریٹ کر رہے ہیں. آئے مقابلہ کریں, میدان میں چلیں, آپ حلقوں میں اپنے انتخابات پر بات کریں. آپ کی یہ جو ناکام پرسوں کی پنجاب کے انتخابات کو اس کا آغاز کرنے کے لیے لاہور میں آپ کی ایکٹیویٹی تھی, وہ سب نے دیکھی ہے. کس قسم کی آپ کی وہ ایکٹیویٹی تھی جس کے فوراً بعد بکھلاہٹ کا شکار ہو کر آپ کی پنجاب پریزیڈنٹ بالکل ایک اور پچ پر چلی گئیں, اور پھر وہ اداروں کو ملائن کرنے کے لیے کھڑی ہو گئی. خاطر جمع رکھیں, انتخابات 17 تاریخ کو ہیں, اور میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز ان 20 کے 20 حلقوں میں
बारिंग फ्यू एक या दो हल्के जहां पे मैंने कहा कि कुछ टफ कंपटीशन है और वहां की ग्राउंड रियलिटीज हैं, जिसमें मे बी मेरी अपनी पार्टी की तरफ से भी कुछ इश्यूज वहां पर हैं जिनको हम रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर वो रिजॉल्व हो जाते हैं तो वहां भी 70-30 की रेशियो से इनको शिकस्त फाश देंगे हम। दूसरा इंपॉर्टेंट मैं पॉइंट, आपसे बात लंबी हो गई, वो मैं करना चाह रहा हूं कि जो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स है, आपके इल्म में है कि डिफरेंट चैलेंजेस अराइज किए हुए हैं, उन पे किसी का कोई नुक्ता नजर है, किसी का कोई नुक्ता नजर है। हमारे वकला अपने दलाइल वहां पे कोर्ट में दे रहे हैं। आज कोर्ट के अंदर जो बहस हुई वो भी टिकस की सूरत में आपने देखी, मीडिया ने रिपोर्ट की, सारी बातचीत है, लेकिन हमारा मौक़िफ़ उसमें बड़ा क्लियर है। इन एनी इवेंचुअलिटी जो जस्टिस है वो प्रिवेल करना चाहिए, और इस केस में जस्टिस क्या है हमारी नजर में? द मेजॉरिटी विल रिमेन द गवर्नमेंट। इसका कोई और पहलू नहीं, इसका एक ही पहलू, इफ आई लूज माई मेजॉरिटी, मेरे पास अक्सरियत खत्म हो जाती है, मैं अकलियत में तब्दील हो जाता हूं, तो मुझे ग्रेसफुली एग्जिट लेना चाहिए। मुझे कहना चाहिए जिसके पास अक्सरियत है मैं उसको मुबारक देता हूं, वो आए और अनाने हुकूमत संभाले, अवाम की खिदमत करे, अपना हक अदा करे, अपना फर्ज अदा करे। और अगर मैं मेजॉरिटी हूं तो मेरी यह ख्वाहिश होगी कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में इतनी मैच्योरिटी आनी चाहिए, लेकिन बदकिस्मती यहां पर यह है कि यहां पर हारने का हौसला नहीं है। हमने बड़े बड़े बुत टूटते देखे हैं, हार कर रोते बिलखते देखा है, हार कर बेईमानी का वो वावेला करते देखा है जिसका उनको खुद भी यकीन नहीं है। हमने देखा है कि somebody has to be a good loser, किसी को हारने का सलीका आना चाहिए। ये इन पिछले 3 माह में मैंने देखा जो कि बड़े डट के खड़े होने वालों के नाम थे, जो कि बड़े बड़े कदावर सियासी बुत थे, जिनके बड़े बड़े नाम थे, जिनके साथ बड़ी बड़ी अटैच थी कि बड़ी बड़ी वजादारियां हैं, लेकिन जब शिकस्त को नजदीक से देखा तो खिजां के पत्तों की तरह लड़खड़ाते देखे मैंने।